Good morning, students. Last week you were taught the prose convocation address. Today we are going to see the fifth unit poem. Everest is not the only peak, written by Klothungan. In this poem, the poet speaks about human dignity, which asks for hard work and determination. Okay, now we can see the poem. Before going to see the poem, Everest is not the only peak. We can see about the author. Author means writer. Professor V.C. Kulandaisamy, 1929 to 2016, known as Klothungan. As an eminent technologist, a man of letters, and an educationist, known for his pioneering contributions in hydrology, literature, and education. He has authored 6 volumes of poems and 7 of prose essays, which earned him the Thiruvalluvar Award from the Government of Tamil Nadu in 1999. He won the Sahitya Akademi Award in 1988 for his book Vaalum Valluvam. His works deal with themes that reflect the gamut of human progress and the all-pervasive human effort. Professor V.C. Kulandaisamy was born in 1929 and he died in 2016. He is known as Klothungan. He is always known as Klothungan. Klothungan அப்படின்னா he is known for. He is an eminent technologist. Eminent means famous. He is famous technologist, a person, a expert in techniques, expert in technology of a particular field. ஒரு ஃபீல்டு எடுத்து அதில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. எ மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்காலர், நல்லா படித்தவர். அண்ட் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட், குட் எஜுகேஷனிஸ்ட். known for he is famous for his pioneering contribution. Pioneering means a person who introduces new ideas and methods. முன்னோடிகள், ஒரு ஐடியாஸை மெத்தட்ஸை புதுசாக உருவாக்குவாங்க, அவங்களுக்கு பேர் pioneering. அது மாதிரி இவர் he is known for his pioneering contributions in hydrology. he had contributed many things in hydrology. Hydrology is study of water. வாட்டரை பற்றி படிக்கிறது தான் ஹைட்ராலஜி. வாட்டரை பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. தென் லிட்ரேச்சரை பற்றி நிறையா மெத்தட்ஸ் ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காரு. தென் எஜுகேஷனை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் born in கரூர்னே சொல்லலாம். கரூர் இருக்கிற வாங்கலாம்பாளையம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் பிறந்திருக்கார். வாங்கலாம்பாளையம் எங்கே இருக்குது? தென்னிலையில் பிறந்திருக்கார். He has authored 6 volumes of poems and 7 of prose essays. Authored means written. He has written 6 volumes of poems and 7 of prose essays. Prose 7 எழுதியிருக்கார். Then 6 volumes of poem எழுதியிருக்கார். which earned him, which refers to his essays and poems. Got him the Thiruvalluvar Award. Thiruvalluvar Award வாங்கியிருக்கார் for his poems and essays. Who has given him Thiruvalluvar Award? From the government of Tamil Nadu. Tamil Nadu government has given him in 1999. He won the Sahitya Akademi Award in 1986 for his book Vaalum Valluvam. வாழும் வள்ளுவம் அப்படிங்கிறதுக்காக சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்கார். His works deal with the themes. His works may be poems or prose. Deal with ஏதோ theme மெயின், அவரோட ஒர்க்ஸில் மெயின் ஐடியாஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, தீம்ஸ் மீன்ஸ் மெயின் ஐடியாஸ் தட் ரெஃப்ளெக்ட் த gamut ஆஃப் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ். gamut மீன்ஸ் ரேஞ்ச். ஹிஸ் தீம்ஸ் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் த gamut ஆஃப் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ் பற்றி இருக்கும் அவரோட ஒர்க்ஸில் தீம். அண்ட் அதை பற்றியும் தென் அண்ட் ஆல் த பர்வசிவ் ஹியூமன் எஃபர்ட். பர்வசிவ் மீன்ஸ் வைட் ஸ்ப்ரெட் ஹியூமன் எஃபர்ட்டை பற்றி இருக்கும். அவரோட போயம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எஸ்ஏஸ் எது இருந்தாலும் அவரோட மெயின் தீம்ஸ் ஐடியாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் ப்ராக்ரஸை பற்றி இருக்கும், இல்லைன்னா ஹியூமன் எஃபர்ட்டை பற்றி இருக்கும். எஃபர்ட் மீன்ஸ் முயற்சி, மனிதர்களுடைய முயற்சியை பற்றி இருக்கும் அப்படிங்கிறார். இவர் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் விசி ஆஃப் இக்னோ, இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியினுடைய செகண்ட் விசியாக இருந்தவர். விசினா வைஸ் சான்சலர். அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் விசியின் தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு வைஸ் சான்சலர் இருந்திருக்காரு. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வைஸ் சான்சலராக இருந்திருக்காரு. He received Padma Bhushan in 2002. பத்மஸ்ரீ பார்த்தீங்கன்னா 1992 வாங்கியிருக்கார். We can see the glossary of the poem
Everest is not the only peak. Virtues, good qualities, devotion, loyal commitment towards a particular activity. Repel, hate or detest. Virtues, good qualities, good characters. Good qualities like honesty, punctuality, sincerity, இதெல்லாம் good qualities சொல்லுவோம். Then hard work, determination, இதெல்லாம் good qualities. Devotion, loyal commitment towards a particular activity, particular doings, particular ஒரு ஒரு செயல் எடுத்துக்கிட்டு அது மேலே இருக்கிற செலுத்தக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு, முழு மனசோடு செய்யக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு தான் டிவோஷன். தென் ரிப்பல், ஹேட் ஆர் டிட்டஸ்ட், வெறுக்கிறது. கிரிஞ்சிங், பிஹேவிங் இன் அன் எக்ஸசிவ்லி ஹம்பிள் ஆர் சர்வைல் வே, ரொம்ப ரொம்ப பணிவாக இருக்கிறது, அப்படியே ஒரு அடிமை மாதிரி ரொம்ப பணிவாக இருக்கிறது தான் கிரிஞ்சிங்கிற இந்த இடத்துல. அடோர், ஒர்ஷிப் சம் ஒன், ஒருத்தர் பாராட்டுறது, புகழ்கிறது, ஒர்ஷிப் பண்ணுறது, வணங்குறது, இதெல்லாம். நரிஸ், டு ஹெல்ப் த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சம் ஒன், ஒருத்தரோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நரிஸ். சமிட், த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஹில் ஆர் அ மவுண்டைன் பீக், ஒரு மவுண்டைன் இருக்குதுன்னா அதனோட உச்சி தான் பீக்குன்னு சொல்லும்போது அதுதான் சமிட்டுங்கிறோம். எவரெஸ்ட் இருக்குதுன்னா அதனோட பீக்கை சமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொருடைய மவுண்டெயினுக்கும் அந்த பீக்கை வந்து சமிட்டுங்கிறோம். ஸ்டூப், ஈல்ட் ஆர் சப்மிட் டு டெசன்ட் ஃப்ரம் டிக்னிட்டி, அதாவது தலை குனிஞ்சு நிற்கிறது, தலை குனிஞ்சு பெண்ட் பண்ணி நிற்கிறது. எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு மரியாதையால் இது பண்ணுறது, ஒரு பயத்தில் ஒரு இது மாதிரி அடிபணிஞ்சு நிற்கிறது, அதுக்கு தான் ஸ்டூப். காம்பிட்டன்ஸ், த எபிலிட்டி டு டூ சம்திங் எஃபிஷியன்ட்லி, த எபிலிட்டினா திறமை, டு டூ சம்திங் எஃபிஷியன்ட்லி, திறமையாக செய்யக்கூடிய அந்த செயலை தான் காம்பிட்டன்ஸ்கிறோம். போட்டி மனப்பான்மை, வி கேன் சே. Merit, the quality of being particularly good or worthy, the quality of being particularly good or worthy, it's called a merit. Now we can see the poem. Now read the poem Everest is not the only peak in blank verse and get to know the greatness of human virtues from the poet's perspective. Now we can read the poem Everest is not the only peak. It is in blank verse. It is written in blank verse. Verse means poem without rhymes. Poem without rhymes is called a blank verse. And get to know, after reading this poem you come to know the greatness of human virtues. Virtues means great, good qualities, great qualities. Human qualities, good qualities, greatness பற்றி தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படிங்கிறார். After reading this poem from the points of poet, from the poet's perspective. Perspective means from the poet's view. We are proud and feel so tall. Our virtues though be few and small, our nature it is that we whatever we try, we do with devotion deep and true. First we can see the title. Everest is not the only peak. What he mentioned, what he says is, not only Everest has the peak, Everest, the mountain Everest has the peak, every mountain has the peak, he mentions. என்ன சொல்கிறாருன்னா, எவரெஸ்ட் மட்டும்தான் பீக் கிடையாது, ஹையஸ்ட் பீக்னு. எவரெஸ்ட் மட்டும்தான் பீக் இருக்குன்னு இல்லை, மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இருக்குங்களா, அதுதான் அது மட்டும்தான் பீக் இருக்குன்னு. பீக் மீன்ஸ் டாப் ஆஃப் தி எவரெஸ்ட், அதனோட உச்சி. இந்த எவரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பீக் இருக்குன்னு இல்லை, எல்லா மவுண்டெயினுக்கும் பீக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அதான் மீன் பண்ணுறாரு. டேரெக்டாக இன்டேரக்டாக என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, நிறையா பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. த பர்சன்ஸ் ஹூ ஹவ் மெனி அச்சீவ்டு மெனி திங்ஸ். இப்போ அப்துல் கலாம், கல்பனா சாவ்லா, சச்சின் டெண்டுல்கர், இந்த மாதிரி கிரேட் பர்சன், இவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸ், வேர்ல்டு லெவலில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பேரை சொன்னோன்னா அவர் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் தெர் ஆர் மெனி பர்சன்ஸ், அவங்களும் நிறையா அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களோட பேர் தெரியாது. அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. அவங்க மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது, ஃபேமஸாக அச்சீவ் பண்ணியிருந்தால் அது மட்டும் அச்சீவ்மெண்ட்டு கிடையாது. நிறையா பேர் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அது வெளியிலேயே தெரிஞ்சிருக்காது, அதுவும் அச்சீவ்மெண்ட் தான் அப்படிங்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஸ்டேட் ரேங்க் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதே டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க்னால் மேக்ஸிமம் தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் தெரியும். அதுதான் சொல்ல வர்றாரு.
அப்போ அதுவும் அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஸ்டேட் ரேங்க்கும் அச்சீவ்மெண்ட் தான், டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க்கும் அச்சீவ்மெண்ட் தான். அப்போ அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்லை தெரியாமல் இருக்கலாம். ஃபேமஸாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு ஒரு ஃபேமஸாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஃபேமஸாக இல்லாமல் யாருக்கும் தெரியவே இருந்திருக்கலாம். அவர் அச்சீவ்மெண்ட், அதுவும் அச்சீவ்மெண்ட் தான் அப்படிங்கிறார். சாதனைங்கிறார். அச்சீவ்மெண்ட் மீன்ஸ் சாதனை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். அந்த இதில் அதான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இதெல்லாம் அதில் பாஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி அதுவும் அச்சீவ்மெண்ட்டு தான். அதுவும் கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட். அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் இருக்குது. அதில் பாஸ் பண்ணியும் யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ரயில்வே எக்ஸாமு இதில் பாஸ் பண்ணி போகிறீங்களோ அதுவும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். இதுதான் மெயின் தீமை சொல்கிறார். We are proud and feel so tall. Our virtues though be few and small. Our nature it is that whatever we try, we do it with devotion, deep and true. We must be proud. Here proud means we must be satisfied. We can be satisfied and feel so tall. We have to think ourselves very high. நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் உயர்வாக நினச்சிக்கணுங்கிறார். உயர்வாக நினைக்கணும், ஸ்பிரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும், ஸ்பீரியாரிட்டியை காம்ப்ளெக்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல கிடையாது. உயர்வாக நம்மளை பற்றி உயர்வான எண்ணங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி இருக்கிறப்ப we feel very proud. We are here satisfied, we can say. Our virtues though few and small, though our virtues are few, B means amis or our virtuesனா good qualities, honesty, hard work, determination, sincerity அதெல்லாம் virtues. our virtues are few and small. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் few and ஸ்மாலாக இருக்கலாம். but our nature it is that whatever we try, whatever the things we do, whatever the things, அது ஸ்மால் திங்ஸாக இருக்கலாம், ரொம்ப பெரிய முயற்சியாக இருக்கலாம், சின்ன முயற்சி, எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் பெரிய செயலாக இருந்தாலும் சரி, அதை என்ன செய்வோம்? we do with devotion. அதான் சொல்கிறேன், it is our nature இருக்கிறார். whatever the thing we do with devotion, deep and true. டிவோஷன்னா அர்ப்பணிப்போட, அந்த செயலை அர்ப்பணிப்போட செய்வோம். ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அதில் 100% நம்மளோட பங்கு 100% அட்டென்ஷன் அது மேலே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்யுது. அதான் அவனோட நேச்சர் அப்படிங்கிறார். we do with devotion, deep and true. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் ஒரு எஸ்ஸேவே படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. there may be some distractions. நீங்கள் படிக்கிறப்ப வீட்டில் ஏதாச்சும் வேலை சொல்லலாம், இது பண்ணலாம், ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும். ஆனால் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் என்னோடய எஸ்ஸே படித்து முடிக்கணும். இப்போ ஒரு எஸ்ஸேவை எடுத்து வச்சிங்கன்னா அதை இன்னும் ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் படித்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அது மட்டும்தான், வேறு எதுலையும் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல், டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் அதை மட்டும் படிக்கிறது, அதுதான் டிவோஷனுங்கிறார். இட் இஸ் அவர் நேச்சருங்கிறார். defeat we repel, courage our fort, cringing from others we haven't done, to seek a gain we adore none, we are proud and feel so tall. defeat we repel, here we refers to the people of Tamil Nadu, Tamilians we can say, or Indians are Tamilnadu பற்றி சொல்கிறார். we repel defeat. repel means hate. we detest defeatனா failure. usually Tamil people or Indians repel, detest, hate. Indians hate defeat, failures hate பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற. we don't like, யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஃபெயிலியர்ஸ் யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. ஃபெயில் ஆகிட்டா அப்படின்னாவே they feel sad, they feel miserable, ஒரு மாதிரி சேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஃபெயிலியர்ஸ் யாரும் விரும்புகிறாங்க, அதான் சொல்லுவேன். we repel defeat. courage is our fort. அதான் சொல்லுவேன், courage is our fort. ஃபோர்ட் மீன்ஸ் ஒரு அரண்மனை இருக்குதுன்னா, முதல்ல கிங்கு அரண்மனைனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர்ட், பெரிய கோட்டை மாதிரி கட்டிடுவாங்க, மதில் சுவர், ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் சுவர் மாதிரி பெரிய. அதை தாண்டி வர்றது அதை தாண்டி மற்ற கண்ட்ரி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ட் கட்டிடுவாங்க. அது மாதிரி எதுனா பாதுகாப்புக்காக. அப்போ ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபென்ஸ். கரேஜ் இஸ் அவர் டிஃபென்ஸ், நம்மளை பாதுகாக்கிறது எதுனா நம்மளோட கரேஜ் மீன்ஸ் தைரியம். தென் கிரிஞ்சிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் we haven't done. Cringing means bending our head or body in fear. ஒரு பயந்துக்கிட்டது,
பயத்தில் ஒரு தலை குனிஞ்சு நிற்கிறது, வேறு வழி இல்லாமல் அவங்ககிட்ட ஒரு அடிபணிஞ்சு ஒரு இது இல்லாமல் நிற்கிறது, அதான் கிரிஞ்சிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். வி ஹேவின் டன், வி ஹேவின் அந்த மாதிரி செயல் செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு தவறான செயல் செஞ்சுட்டா தான் we have to cring from others, we have to bend down towards others. அடுத்தவங்களை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இது பண்ணி நிற்கணும் தவறான செயல் செஞ்சுட்டு. அந்த மாதிரி தவறான செயல் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிளாஸில் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாவே எல்லோரும் செஞ்சுட்டு வந்துடுறாங்க. நீங்கள் செய்யலை அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹாவ் டு ஃபீல் கில்ட்டி. ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டை எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கணும், இது பண்ணணும், ரொம்ப ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுதான் சொல்கிறேன், பயந்துக்கிட்டு நடுங்கிட்டு நிற்கணும்ல, அதுதான் சொல்கிறாரு. கிரிஞ்சிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் வி ஹேவன் டன். டு சீக் எ கெயின் வி அடோர் நன். டு சீக், டு கெட், வி கேன் கெயின்னா பெனிஃபிட் ஹியர். டு கெட் எ பெனிஃபிட் வி அடோர் நன். அடோர்னா வர்ஷிப் சம் ஒன். த ப்ரைஸ், யாரையுமே நம்ம புகழ மாட்டோம். அவங்ககிட்டருந்து ஏதாவது ஒருத்தர் புகழ்கிறது, புகழ்ந்து அவங்ககிட்டருந்து ஏதாவது காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் புகழ்ந்து இது பண்ணுறது. அதுக்காக யாரையும் புகழ்ந்து பாடி இது பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. யாரையும் ஐஸ் வச்சு ஏதாவது ஒரு காரணம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதான் வி அடோர் நன். டு சீக் எ கெயின், கெயின் மீன்ஸ் பெனிஃபிட். வி ஆர் ப்ரவுட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால். வி ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஹியர். வி ஃபீல் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆஸ் வி ஆர் ஸோ டால். நம்ம ரொம்ப டாலாக உயர்வாக இருக்கிறனால, நம்மளோட எண்ணமெல்லாம் உயர்ந்து இருக்கிறனால வி ஃபீல் வெரி டால் அப்படிங்கிறார். வி ஃபீல் வெரி ப்ரவுட். We deem it our duty and mission in life to bless and praise the deserving ones. Never shall we fail in what we commit, shall nourish the ones that nourish the world. We deem it our duty and mission in life. D means consider. We consider our duty and mission in life. Mission means we can say work, assignment, aim. We think of our duty. That's all. We refers to Tamil people or Indians think of our duty. நம்ம டியூட்டியை மட்டும்தான் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம், டியூட்டிக்காக தான் இது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற. அண்ட் மிஷன் இன் லைஃப். மிஷன்னா நம்மளுக்கு இந்த லைஃப்பில் என்ன மிஷன், என்ன அசைன்மெண்ட்டு, லைஃப்பில் என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது, அதை மட்டும்தான் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பா அப்படிங்கிறார். அவர் thinking goes on only our duty and mission in life. To bless and praise the deserving ones. To bless means bless பண்ணுறது, and praise பாராட்டுறது. யார் பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்மளோட எல்டர்ஸ் வயசில் அதிகமானவங்க நம்மளை ப்ளஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரைஸ்னால் நம்மளோட வயது குழந்தைங்க ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது யூ மே பி பிளஸ்டு பை த எல்டர்ஸ் இஃப் யூ டூ யுவர் டியூட்டி சின்சியர்லி, இஃப் யூ டூ யுவர் அசைன்மெண்ட், இஃப் யூ டூ யுவர் ஒர்க்கு சின்சியர்லி, உன்னோட ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செஞ்சேன் அப்படின்னா யூ மே பி பிளஸ்டு பை த எல்டர்ஸ் அண்ட் யூ மே பிளஸ் அதர்ஸ். அதே மாதிரி நீயும் அடுத்தவங்கள ப்ளஸ் பண்ணலாம். உன்னை விட வயது குறைஞ்சவங்க கரெக்டாக டியூஷனே அவங்கள ப்ளஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ரைஸ் த டிசர்விங் ஒன்ஸ். ப்ரைஸ்னால் பாராட்டுறது. டிசர்விங்னா த பர்சன் ஹூ இஸ் குவாலிஃபைட், அந்த இதுக்கு தகுந்தவங்க, பாராட்டுறதுக்கு தகுந்தவங்கள பாராட்டுவேன், நீயும் பாராட்டுவேன், உன்னையும் பாராட்டுவாங்க அப்படிங்கிறார். நீ உன்னோட டியூட்டியெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுட்ட அப்படின்னா இன்னும் நிறைய த பர்சன்ஸுமே ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறார். நீயும் நிறையா டியூட்டியை கரெக்டாக செய்வீங்களா ப்ரைஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறார். நெவர் ஷால் வி ஃபெயில் இன் வாட் வி கமிட். வி ஷால் நெவர் ஃபெயில், அதான் சொல்கிறேன். வி ஷால் நெவர் ஃபெயில் இன் வாட் வி கமிட். கமிட் மீன்ஸ் கேரி அவுட் ஆர் பெர்ஃபார்ம். வி நெவர் ஃபெயில் இன் அவர் டியூட்டிஸ், அதான் சொல்கிறேன். நம்ம செய்யக்கூடிய டியூட்டிஸில் எப்பயுமே ஃபெயில் ஆகிறது கிடையாது. இந்தியன் பீப்புளை புகழ்ந்து சொல்கிறார். இந்தியன் பீப்புள் வந்து செய்யக்கூடிய டியூட்டிஸு அதில் ஃபெயில் ஆக மாட்டோம். அதே மாதிரி வாட் வி கமிட்னா என்ன ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோம், ஏதாவது ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோம், இதை செய்யணும், நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன், உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், அதை எப்படியாவது செஞ்சு முடிச்சிடுவோம், ஹெல்ப் பண்ணிடுவோம். அதுதான் சொல்கிறார். அந்த மாதிரி வி ஷால் நெவர் ஃபெயில் இன் அவர் டியூட்டிஸ், அதான் சொல்கிறேன். ஷால் நரிஷ் த ஒன்ஸ் தட் நரிஷ் த வேர்ல்டு. ஷால் நரிஷ் த ஒன்ஸ். நீ ஒழுங்காக ஒழுங்காக படித்து நல்லா படித்து ஐஏஎஸ் ஆகிடுற, ஒரு ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகிடுற, உங்கள்கிட்ட நல்ல
பங்க்சுவாலிட்டி, சின்சியர் எல்லா குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது, உன்னை பார்த்து நிறையா பேர் தே வில் ஃபாலோ யூ. அதான் சொல்கிறேன், செல் நரிஸ் த ஒன்ஸ். நீ நீ என்ன பண்ணுவ, மற்ற பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவேன், எங்களோட க்ரோத்துக்கு இதுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுற. அதாவது நீ எப்படி படித்து ரொம்ப படித்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறியோ அதே மாதிரி நீ எப்படி படித்த என்னங்கிறத பற்றி மற்ற பீப்புளுக்கு சொல்கிற. அதை பார்க்குறப்ப என்னாகும், மற்ற உன்னை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களும் டெவலப் ஆவாங்க. அதான் சொல்கிறேன், செல் நரிஸ் த ஒன்ஸ் தட் நரிஸ் த வேர்ல்டு. அப்போ என்ன ஆகும், இட் நரிஸ் த வேர்ல்டு பீப்புளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறார். We are proud of the position we hold, humble as we are. Our pride springs from the way we live. Ours is a path of dignity and honor, a life that knows no kneeling and bending. We are proud and feel so tall. We are proud of the position we hold. We are. We might be proud of the position we are. நம்ம என்ன பொசிஷனில் இருக்கிறோமோ அதை நினச்சி ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணணும். வி மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் இங்கே சொல்கிறார். ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் எந்த பொசிஷனாக இருந்தாலும். யூ மைட் பி ஏ லாயர், டாக்டர் ஆர் மினிஸ்டர், எம்எல்ஏ, எம்பி, பிரசிடெண்ட், ஹூஎவர் யூ ஆர், எந்த பொசிஷனில் வேணால் இருக்கலாம். பட் யூ மஸ்ட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட். அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணணும், ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணணும், அதான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணணுங்கிறார். as well as humble as we are humbleங்கிறார். we people are humble whatever the position we are. நம்ம என்ன பொசிஷனில் இருந்தாலும் ஹம்புளாக தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற. ஹம்புள்னா பணிவாக இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்துல் கலாம் வாஸ் த ஃபஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார். ஆனால் ஹவு ஹம்புல் ஹி வாஸ், ரொம்ப உயர்ந்த பொசிஷனில் தான் இருந்தார். ஆனால் எவ்வளோ ஹம்புளாக இருந்தார், அதுதான் சொல்ல வர்றார். இது மாதிரி ஹம்புளாக இருக்கணுங்கிறார். ஹம்புளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு இந்தியன் பீப்புளை பற்றி புகழ்ந்து தான் சொல்கிறார். Our pride springs from the way we live, the way we are living. எப்படி வாழ்கிறோம், how we are living, எந்த மாதிரி வழியில் வாழ்கிறோம், நல்ல வழியில் வாழ்கிறோம்ல, யார் மேலேயும் பொறாமப்படாமல், அடுத்தவங்களோட லைஃப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், நம்ம லைஃப்பில் சின்சியராக ஹானஸ்ட்டாக எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி வாழ்கிறது தான் அவர் ப்ரைடு ஸ்ப்ரிங்ஸுங்கிறார். ப்ரைடு மீன்ஸ் டிலைட் ஹியர் we can say. ஸ்ப்ரிங்ஸ்னால் அரைஸ் ஃப்ரம், நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு பெருமையாக இருக்கும். நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பெருமை அப்படிங்கிறார். அவர்ஸ் இஸ் அ பாத் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்ட் ஹானர். அவர் லைஃப் அவர் லைஃப் இஸ் அ பாத் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்ட் ஹானர். டிக்னிட்டினா ரெஸ்பெக்ட் தான், ஹானர்னா ஹை ரெஸ்பெக்ட். வி ஆர் லிவிங் ஃபார் ரெஸ்பெக்டுக்காக தான் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறார். நம்மளை எல்லோரும் மதிக்கணும். உன்னை மதிக்கணும் அப்படின்னா நீ நல்லவனாக இருந்தால் மதிப்பாங்க, எல்லோரும் மதிப்பாங்க. நல்லவனாக இருந்தால் மதிப்பாங்க. ரொம்ப இதே மோசமாக இருந்தால் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காந்தி அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்துடும் அவர் மேலே. காந்தி, அப்துல் கலாம், நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ், இந்த மாதிரி குட் பர்சன்ஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு மரியாதை வந்துடும். அவங்க நினச்சாவே இதாயிரும், ஒரு மரியாதை. இதே ஹிட்லர், முசோலினி இவங்கெல்லாம் நினச்சாவே அவங்க மேலே ஒரு பயந்தான் ஏற்படும். அவங்க மேலே ஒரு மரியாதை இருக்காது. ஏன்னா அவங்கள பேட் பர்சன், டிக்டேட்டர்ஸ். அதுதான் சொல்கிறாங்க. அவர்ஸ் இஸ் எ பாத் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்ட் ஹானர், எ லைஃப் தட் நோஸ் நோ நீலிங் அண்ட் பெண்டிங். அவர் லைஃப் இஸ் நோ நீலிங் அண்ட் பெண்டிங். நீலிங்னா அடிபணிஞ்சு குறுகி அடுத்தவங்களுக்கு பயந்து. எதுக்காக பயப்படணும், தப்பு செஞ்சால் பயப்படணும், இது பண்ணணும். இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்தவங்க ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டான். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுவான். போயிட்டு குறுக்கு வழியில் அவனோட தப்பை நிரூபிக்கிறதுக்காக யார்கிட்டயாச்சும் காசு கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து இது பண்ணுறது. இந்த மாதிரி நோ நீலிங் அண்ட் பெண்டிங், அந்த மாதிரி குறுக்கி நடக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறார். we are proud and feel so tall. For that we are feel proud and so tall. Everest is not the only peak. Every hill log has a summit to boast. The height you reach is not that we care. He who does not stoop is a king we adore. Everest is not the only peak. முதல்ல சொன்ன மாதிரி எவரெஸ்ட் மட்டும்தான், த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மட்டும்தான் பீக் இருக்குன்னு, அதுக்கு மட்டும்தான் பீக். எவ்ரி ஹில் லாக், எவ்ரி மவுண்டைன், எவ்ரி ஸ்மால் ஹில்ஸ் வி கேன் சே. சின்ன ஹில்ஸுக்கு கூட என்ன இருக்குது, ஹேஸ் அ சமிட் மீன்ஸ் பீக் டு போஸ்ட். எவரெஸ்ட் மட்டும்தான். போஸ்ட் மீன்ஸ் டாக் வித் எக்ஸசிவ் ப்ரைட்.
போஸ்ட் அப்படின்னா தற்பெருமை பேசுகிறது, அதாவது எக்ஸசிவ் பிரைட். எவரெஸ்ட் மட்டும்தான் பீக் இருக்குது அப்படின்னு இல்லை, ஒவ்வொரு ஸ்மால் மவுண்டெயின்ஸுக்கு பீக் இருக்குது அப்படிங்கிற. அதாவது என்னென்னா இந்த உலகமே புகழ்கிற அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கண்ட்ரியே தெரியுற அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்க தான் ஃபேமஸ்ன்னு கிடையாது. குட் பர்சன்ஸ் அவங்க தான் ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ்னு கிடையாது. அவங்க தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சாதனை பண்ணியிருக்காங்க கிடையாது. சின்ன சின்ன சாதனை பண்ணுவீங்களும் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க தான் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அதான் சொல்கிறாரு. அதுனா த ஹைட் யூ ரீச் இஸ் நாட் தட் வி கேர் தான் சொல்கிறார். த ஹைட் யூ ரீச், ஹைட் மீன்ஸ் த அச்சீவ்மெண்ட் யூ ஹாவ் அச்சீவ்டு. நீ செஞ்ச அச்சீவ்மெண்ட்டு என்ன ரீச் பண்ணியிருக்க அதை பற்றி வி டோன்ட் கேர். நீ என்ன சாதனை பண்ண அப்படிங்கிறத பற்றி வி நெவர் கேர் ஃபார் இட். ஹீ who does not stoop is a king we adore. The height you reach, heightna the achievement, சாதனை, நீ செஞ்ச சாதனையை பற்றி we are not caring for that. He who does not stoop is a king we adore. We adore a person who does not stoop ங்கிறார். We adore a person who does not stoop. How we adore as a king. அதாவது நம்ம அடோர் மீன்ஸ் ஒரு பாராட்டுறோம். யாரை பாராட்டுறோம்னா எ பர்சன் ஹூ டஸ் நாட் ஸ்டூப் மீன்ஸ் தலை குனிஞ்சு பயந்து கூனிக்குறுகி இருப்பாங்கள்ல, தப்பு செஞ்சால் பயப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி தவறான செயல் செஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பயந்துக்கிட்டு இது மாதிரி அடிபணிஞ்சு நடப்பாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி இல்லாதவங்கள என்ன பண்ணுவோம், வி கால் இட் எ கிங் அப்படிங்கிறாரு. வி பவ் பிஃபோர் காம்பிட்டன்ஸ் அண்ட் மெரிட். We bow before competence and merit. Competence na romba the person, the ability to do something effectively, efficiently. Competence na போட்டி மனப்பான்மை, ரொம்ப திறமையான இதெல்லாம். meritனால அதான். we bow means we respect. we Indians respect the persons who are talented, who are talented, qualified. யார் குவாலிஃபைடு, நல்லா டேலண்டடு, நல்லா அச்சீவ் பண்ணுவீங்களா என்ன பண்ணுறான், வி ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிறார். The ones that are true and stand on their own are really the ladder for the rise of man. The ones, the persons that are true and stand, they are very true and stand on their own. Stand on their own means they depend on their own. யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல், அவங்கள யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணாமல், they don't depend on others. அவங்கள சொந்த காலில் நிற்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அவங்களே டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்களா, அவங்கள யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க. ஆர் ரியலி த லேடர், தே ஆர் த லேடர் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் மேனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தே ஆர் த லேடர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். தே ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் மேன் அப்படிங்கிறார். For example, there are many great persons. They are the ladder for the rise of human beings. The ones that are true and stand on their own are really the ladder for the rise of man. Honor is a property common to all. In dignity and pride, no one need to be poor. We are proud and feel so tall. The ones that are true and stand on their own. Ones here means the persons who are true and honesty, who are sincere in their work, doing their duty. Stand on their own. Stand on their own means சொந்த காலில் நிற்கிறது. That means don't depend on others. அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. They are the ladderனா ஏணி மாதிரி. They are the best example for the rise of man. Rise of development of the man, growth of the man. இதெல்லாம் ஏடி. The persons who have achieved in their life are the ladder for the rise of the man. அதான் சொல்கிறார். அதாவது இப்போ காந்தி இருக்கார் அப்படின்னா அவரோட பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி அவர் மாதிரியே இது பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம், அவர் மாதிரியே கிரேட் ஆக முடியும். இதே மாதிரி அப்துல் கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பர்சன்ஸோட லைஃப் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க மாதிரியே நடந்தோம்னா நாமளும் அவங்கள மாதிரி கிரேட் ஆக முடியும். அப்போ அவங்களோட லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லேடர் மாதிரி. அதான் சொல்கிறேன். கிரேட் பர்சன்ஸோட லைஃப் எல்லாம் லேடர் ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படிங்கிறார். லேடர் ஃபார் த ரைஸ் க்ரோத் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீ உங்கள் வில்லேஜில் நீ இப்போ நல்லா படித்து
ஒரு டாக்டர் ஆயிடுற, நல்லா படித்து நல்லா டாக்டர் ஆயிடுற அப்படின்னா என்ன ஆகும், உங்கள் வில்லேஜில் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, நீ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருப்ப மற்றவங்களுக்கு. மற்றவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி அவர் நல்லா படித்து பொறுமையாக நல்லா எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல், எந்த இதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் டாக்டர் ஆகிட்டார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இது பண்ணுவேன். அதுதான் சொல்கிறாங்க. Honor is a property common to all. Honor is common. Honorனா ரெஸ்பெக்ட். ரெஸ்பெக்ட் இஸ் a property. ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி பீப்புளுங்கிறார். ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறார். காமன் டு ஆல். இட் இஸ் காமன் டு ஆல், வெதர் இட் இஸ் ரிச் பீப்புள் ஆர் ராயல் பீப்புள் ஆர் புவர் பீப்புள், எல்லாத்துக்கும் ஹானருங்கிறது காமன் தாங்க. இன் டிக்னிட்டி அண்ட் ப்ரைட் நோ ஒன் நீட் டு பி புவர். நோ ஒன் இஸ் புவர் பிஃபோர் டிக்னிட்டி அண்ட் ப்ரைட். அதான் ரெஸ்பெக்ட். ரெஸ்பெக்ட் முன்னாடி யாருமே புவர் கிடையாதுங்கிறார். எல்லாமே சேம் தான் இட் இஸ் காமன்கிறார். வி ஆர் ப்ரௌட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால். வி மஸ்ட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் that we are very tall. Tall means we have good thoughts. நல்ல ஒரு உயர் எண்ணங்கள் இருக்குது, அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணணுங்கிறார். சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படிங்கிறார். தேங்க்யூ.